ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണല്ലേ? നല്ല മഴയെല്ലാം എങ്കിലും എല്ലാവരും വീടുകളിലെല്ലാം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? എല്ലാവരും സൺഡേ ക്ലാസ് എല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണില്ലേ? 15 ക്ലാസ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. ഓരോ ക്ലാസ്സും ഓരോ വിഷയങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ? എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചതെല്ലാം ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണ്ടേ? എല്ലാവരും പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ? ഈ ക്ലാസ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കുറേ പേര് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് സർവശക്തനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരും കണ്ണുകളടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവമേ, മഴയും ദൈവമേ കാലാവസ്ഥയെല്ലാം പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും ദൈവമേ നിൻ്റെ ജനത്തെ നീ സൂക്ഷിക്കുന്ന വിധങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ പുതിയ തലമുറ ഇത് കാണുവാനും ഇത് പഠിച്ച് നന്നായിട്ട് അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമേ. ദൈവമേ, പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തണമേ, ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ ഇനിയും കർത്താവ് കൊടുത്ത് അനേകർക്ക് അത് പ്രയോജനകരമായി തീരുവാൻ ഈ സൺഡേ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ദൈവമേ അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപയോട് കേട്ട് ഉത്തരം തരണം സ്വർഗീയ പിതാവേ. Hello children, we're glad to be back. Today we're going to have a special session of worship. Let's thank God for all His love and care. We finished 15 lessons and I think we've learned quite a lot. So today we're just going to praise God and worship Him. This first song we're going to sing is God is watching over us. Amen? Yes, He is watching over us and He has great plans both for you and me as well, for all of us. So join with us as we worship Him. You can rise up and you stand where you are, be where you are, and join us and let us praise our God together. Let us worship Him together. Amen? Come on, let's worship Him. Come on, clap your hands. Like we learned, He is our Father God. He will never leave us nor forsake us. He knows the number of hairs on your head, children. He knows the names of the stars. Who can count the names of the stars? And such a great big God is our loving Father. And He cares for us. This next song that we're going to sing is Karudunnavan Ende Devam, Karudunnavan Ende Thadan. Hallelujah. Let's sing it with all our hearts. Amen. Hallelujah.
sing. Put your hands together. Let's sing. God is with us. He is with us. Hallelujah. He is the one who said, I will never leave you nor forsake you. Hallelujah. 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 No matter who leaves us, God is with us. How can we not worship this God, children? We learn that God is spirit, isn't it? God is spirit. And God wants us to worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing this song together. Devate Nyan Evade Kanam. The Samaritan woman asked Jesus, hallelujah, we worship on the mountain, but you Jews, you worship in the temple. And Jesus said, there is a time coming when you will not worship here and there, but you will worship the Father God in spirit and in truth. And it is such worshippers that the Father seeks. Hallelujah. God loves to hear your voice, children. God loves to hear you saying, Father, Abba, Father, I love you, Daddy. Hallelujah. Let us sing the song. Let us worship Him with all our hearts. Hallelujah. Devate Nyan Evade Kanam. Hallelujah. Devate Nyan Evade Kanam.
Yes, our God is everywhere. Our God is with us, and He loves us. He desires our worship. He desires, just as much as He is always present with us, He loves our presence. Isn't that amazing and wonderful that we have such a loving Father who wants to always be with us? Children, I pray that each one of you would be blessed by these lessons and that you would get closer and closer to this great God who is our loving Father. God bless you, children. Evam Savanani. Job 42:2. I know that you can do everything and that no purpose of yours can be withheld in you. Matthew 10:29-31. Are not two sparrows sold for a penny, and not one of them fall apart from your Father's will? But even the hairs of your head are all numbered. Fear not, therefore you are more valuable than many sparrows. Psalms 119:9. How can a man cleanse his way? By taking heed according to your word. James 1:23. For if anyone is a hearer and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. Psalms 119:11. Your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Psalms 139:30. For you have found my inward parts, you have covered me in my mother's womb. Thank you. Proverbs 15:3. The eyes of the Lord are everywhere, keeping watch on the wicked and the good. Revelation 1:3. Blessed are those who read the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it. John 4:24. God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. സാമുവലേ, ഇതേതാ പുസ്തകം ഇത്? ബൈബിൾ. ബൈബിൾ. ജോവാന ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുമോ മമ്മിക്ക്? ബൈബിളിൽ എത്ര പാട്ടുണ്ട്? ഹൗ മെനി പാർട്ട് ആർ ദേർ ഇൻ ദ ബൈബിൾ? Two. Very good. Which are they? Old Testament and New Testament. Oh, very good. അപ്പം ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്? 39. പിന്നെ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ 27. ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റിലെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്താ നമ്മൾ പറയണത്? സുവിശേഷം. ഓക്കെ ജനീറ്റ, ബൈബിൾ എന്താ? ബൈബിൾ എങ്ങനെ? വാട്ട് ബൈബിൾ ഇസ് ലൈക്ക്? Bible is like a mirror and compass. Mirror tell us what we are, and compass show the right and correct way we should go, and it shows the right God's will it show. And many people read Bible according to the spoons. Spoons like soup ladle and soup ladle. They read and understand the Bible. They obey and keep it in their mind because it's God's word. Very good. Joanne, what is the Bible? The Bible is God's book. 40 different authors wrote 66 books of the Bible, not what they wished, but what God told them to. The first 5 books in the Old Testament are known as Law, Genesis to Deuteronomy. Joshua to Esther, these books are known as history. Job to Songs of Solomon, they are known as poems. Isaiah to Ezekiel, they are called major prophets, and Hosea to Malachi, they are known as minor prophets. The New Testament. The first 4 books of the New Testament are known as Gospels. The Acts of Apostles are known as history. Romans to Jude, these books are all called letters. Revelation is a prophecy.
Jayden, Yes? in what ways can we use the Bible? Yes, I remember the 5 fingers. Read, hear, study, memorize, meditate. God is all powerful. There's nothing He can't do. I don't have to worry. He'll protect me and see me through. God is all knowing. He knows me through and through. He understands me when I don't have a clue. God is ever present. He's always there. I won't be lonely. God's a friend who cares. So trust Him and you'll see. He goes where you're going. He's there for you and me. He'll guide us in our doing. Matay matos lupos yona Osta lang rabati Gando maron na korindier Dende korindier Galatia, Ephesia, Philippiya, Colossia Narenda Thessalonike Narenda Timotheos Titos, Philemon, and Prayer Jacobo, Narenda Patros Narenda Muna Yona Juda Veliparum. We know that God exists by looking at nature, ourselves, and the book Bible. ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താ വെച്ച ദൈവ ആത്മാവാകും. Hi, this is Jayden from Thrissur, Kerala. I am 8 years old. Today I am here to talk about how God helped me in my sickness. Last 3 years, I had stomach pain and I was admitted in the hospital when I was 5. And the doctor could not diagnose it. And in this year, June, I had severe stomach pain, and when I went to the doctor, God helped the doctor to diagnose it as appendicitis, and I have to undergo a surgery, and I was very scared, and the very next day I had to undergo a surgery, and my family, my church in Belgaum all prayed for me, and after the surgery I did not have much pain, and God helped the doctors to do it very well, and God was with me. Now I don't have stomach pain. I am fully healed. In 2 Corinthians 12:9 it says that my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Thank you. Turn from the useless things to the living God who made the heaven, the earth, the sea, and all things are in them. Acts 14:15. But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is and that He is the rewarder of those who diligently seek Him. Hebrews 11:6. God is spirit and His worshippers must worship in spirit and in truth. John 4:24. The Lord, the God of all mankind, is anything hard for me. Jeremiah 32:27. The word is the lamp for my feet and light for my path. Psalms 190:105. Grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 1 John 3:1. 2 Peter 3:18. Behold, what manner of love the Father hath given to us, that we should be called children of God.
Be imitators of me as I am of Christ. 1 Corinthians 11:1. Follow me and I will make you fishers of men. Matthew 4:19. The Lord is my helper, I will not be afraid. Hebrews 13:6. Let the little children come to me, do not stop them, for the kingdom of God belongs to such as these. Mark 10:14. God is faithful. 1 Corinthians 1:9. What is impossible with man is possible with God. Luke 18:27. വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും. യോഹന്നാൻ 11:40. നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു. യെശയ്യാവ് 41:10. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. John 10:11. ആഗ്നസിനെ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? മൃഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കും പോലെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? അല്ല, എന്താണ് മൃഗങ്ങളും ആഗ്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? അത് മൃഗങ്ങൾക്ക് തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവില്ല. നമുക്കത് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, മൃഗങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കാനുള്ള കഴിവ് ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. വെൽക്കം ബാക്ക് എവരിബഡി ടു ദ മാജിക് കോർണർ. മാജിക് കോർണറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് മാജിക്കിലൂടെ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ദൈവം നമ്മൾ എത്ര യുണീക്ക് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് ഈ ക്രയോണിന്റെ പാക്കറ്റ് കണ്ടോ? ഇതുപോലെ ഇതിലെ ഓരോ കളറുകളും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ്. ഞാൻ ഈ ക്രയോൺ വെച്ചിട്ട് ഒരു മാജിക് കാണിക്കട്ടെ. ലെറ്റ് മീ ഷോ യു മാജിക് യൂസിങ് ദീസ് ക്രയോൺ കളേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതിനായിട്ട് എനിക്ക് ഒരാളുടെ സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്. ഐ നീഡ് സംബഡി ടു ഹെൽപ്പ് മീ വിത്ത് ദിസ്. നമുക്ക് റൂബനെ വിളിച്ചാലോ? റൂബൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ റൂബൻ, എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് ക്രയോൺസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ക്രയോൺസിൽ ഒരു ക്രയോൺ റൂബൻ എടുക്കും. പക്ഷെ എന്നെ കാണിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ട് എന്റെ കയ്യിലോട്ട് ആ ക്രയോൺ തരണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനത് ഏതാന്ന് നോക്കാതെ തന്നെ ഏത് കളറാണ് റൂബൻ സെലക്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, Ruben will give me a crayon without showing me which one it is. I should be able to say which one he has given me. Okay? So yeah. Ready? Ready? അപ്പൊ ഞാൻ തിരിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിരുന്നാല് അപ്പൊ എനിക്ക് കാണത്തില്ലല്ലോ ഏത് ക്രയോണാ തരുന്നതെന്നുള്ളത്. എന്റെ കയ്യിലോട്ട് റൂബൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രയോൺ തരും. ഓക്കെ, ഞാനത് ഏതാന്ന് ഗസ് ചെയ്യണം. തന്നോളൂ. അപ്പൊ എനിക്കൊരു ക്രയോൺ, റൂബൻ എന്റെ കയ്യിലോട്ട് ഒരു ക്രയോൺ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏത് ക്രയോൺ ആണെന്ന് ഞാൻ ഗസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ റൂബൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം ഏറ്റവും ഫിയർഫുൾ ആയിട്ട് വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ റൂബന്റെ തലയിലെ മുടി പോലും ദൈവം എണ്ണിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സങ്കീർത്തനം 139 പറയുന്നു, ഫോർ ഐ എം ഫിയർഫുള്ളി ആൻഡ് വണ്ടർഫുള്ളി മെയ്ഡ്. ഞാൻ അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം എന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൂബനെ ഏത് ക്രയോണാണ് ചിന്തിച്ചത്, ഏതാണ് തന്നതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ. റൂബന്റെ തലേന്ന് ഞാനത് വായിച്ചെടുക്കട്ടെ. പിങ്ക്. ശരിയല്ലേ? നോക്കാം ശരിയാണോന്ന്. വെരി ഗുഡ്. കണ്ടോ, മാജിക് കണ്ടോ? മാജിക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? സൂപ്പർ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏത് ക്രയോണാണ് റൂബൻ എടുത്തതെന്ന് ഞാൻ മാജിക്കിൽ കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, ശരിക്കും മാജിക് ആണോ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു റൂബൻ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാജിക്? കൊള്ളാല്ലേ? നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവം യുണീക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ക്രയോൺസ് പോലെ. പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാജിക് ആണോ? മാജിക് അല്ല, അത് കൈയുടെ ഒരു ട്രിക്കായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ കൈകൾ പോലും ദൈവം എത്ര അതിശയകരമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ?
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൈ നിവർത്തി പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട്. നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് തടവി കൊടുക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സൈൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കാം, 1, 2, 3 ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ നിർത്തി പിടിച്ചാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്കിങ്ങനെ കൈകൾ മടക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് ഈ ക്രയോൺ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഞാൻ നോക്കിയാലും എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ദൈവം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കൈകളെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മടക്കാനും ഇത് പിടിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. God has made our hands so wonderfully that you can grasp things, you can touch things, you can feel the texture of things, you can do so many things with your hand. ഈ കൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് അല്ലേ. It's just a part of our body. God has made us fearfully and wonderfully. നമ്മളെ ഏറ്റവും അതിശയകരമായിട്ടാണ് നമ്മളെ മുഴുവനായിട്ട് ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. It shows God's love for us. ഞാനെന്ന വ്യക്തി മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളെങ്കിൽ പോലും ദൈവം യേശുവിനെ എനിക്ക് വേണ്ടി അയക്കുമായിരുന്നു. അതുപോലെ if you were the only person on this earth, even then God would have sent Jesus for you. That is how much he loves you. Did you know that? You are special, you are unique, and God loves you so much. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. വിത്തുള്ള സസ്യങ്ങളും ഭൂമിയിൽ അതുതരം വിത്തുള്ള ഫലം കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും മുളച്ചു വരട്ടെയും ദൈവം കൽപ്പിച്ചു. സാന്ദ്രേ, നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നിനക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മരങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷികളെ കാണാൻ പറ്റും, മലകളെ കാണാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ കുറേ കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റും. അതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. പിന്നെ കാലാവസ്ഥകളൊക്കെ പ്രകൃതിയിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേനൽക്കാലം, മഴക്കാലം, തണുപ്പ് കാലമൊക്കെ വരും. അതൊക്കെ ഒരു കൃത്യമായ ഓർഡറിൽ ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഡിസൈൻസ് ആണ്. മരം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. മഴ പെയ്യുന്നതിനൊരു ഡിസൈൻ, കിളികളെ കാണാനൊരു ഡിസൈൻ, പിന്നെ ആനിമൽസിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഡിസൈൻ. അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. ശരി. Hi children. Hi, കൂട്ടുകാരെ. So we're back again. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു. We all know that God created the earth in 6 days. നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദൈവം ഈ ഭൂമിയൊക്കെ 6 ദിവസത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. But why did he have to take 6 days? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് 6 ദിവസം എടുത്തതെന്ന്? If he was so powerful, couldn't he just, do it in a split second? ഇത്ര ശക്തിയുള്ളവനാണെങ്കിൽ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നില്ലേ? God has his reasons for everything. എല്ലാത്തിനും ഒരു കാരണമുണ്ട്. God is not only all powerful, but he is also wise and all knowing. ദൈവം സർവശക്തൻ മാത്രമല്ല സർവജ്ഞാനിയും കൂടിയാണ്. God knew that with the kind of bodies that we have, if we work continuously, we may get sick and tired. ദൈവത്തിന് അറിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ബോഡി കൊണ്ട് കുറേ ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം ടയേർഡ് ആവും. ടയേർഡ് മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ രോഗങ്ങളും വരും. So that is why when God created the earth in 6 days and rested on the 7th, he was setting an example for us. ദൈവം 6 ദിവസം സൃഷ്ടി ചെയ്യുകയും 7ാമത്തെ ദിവസം വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ദൈവം നമുക്കൊരു മാതൃക കാണിച്ചു തരികയായിരുന്നു. That is why in Exodus chapter 20 verses 9 to 11 he says, പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായം 9-11 പറയുന്നു, we need to work for 6 days and rest on the 7th day. 6 ദിവസം നമ്മൾ പണിയെടുക്കണം, 7ാമത്തെ ദിവസം വിശ്രമത്തിനുള്ളതാണ്. Just like he did. ദൈവം ചെയ്ത പോലെ. Do you know when the earth rotates once, that is called a day. ഭൂമി ഒരു വട്ടം കറങ്ങുമ്പോൾ അത് ഒരു ദിവസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. And when the moon circles around the earth, it is a month. ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ഒരു വട്ടം ചുറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. And when the earth revolves around the sun once, that is a year. ഭൂമി സൂര്യനെ ഒരു വട്ടം ചുറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വർഷം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. But the week, from where does that come? That comes from the Bible, the word of God. പക്ഷെ ആഴ്ച എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ബൈബിളിൽ നിന്നാണ്.
So that's why God worked for 6 days and rested on the 7th day. അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം 6 ദിവസം സൃഷ്ടി ചെയ്യുകയും 7ാമത്തെ ദിവസം വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തത്. And He made this 7-day week just for us. അതുകൊണ്ടാണ് ആഴ്ച എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത്. So that we also will work for 6 days and rest on the 7th day. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 6 ദിവസം പണി ചെയ്യുകയും 7ാമത്തെ ദിവസം വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. Jesus is God's only Son, and He is the Messiah. The book Bible tells us about Him. സ്റ്റോറി ടൈം വന്നല്ലോ കൂട്ടുകാരെ. Hello kids, look what I have with me. What's this? A gift box, right? It's so exciting to get a gift box, right children? കുട്ടികളെ, ഇതെന്താ എന്റെ കയ്യില്? ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് അല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ? Yes. Have you heard about Operation Child Christmas? Yes, it's a ministry among children. They give gifts just before Christmas. They distribute gifts to children all over the world. Yes, have you received such gifts, shoe boxes from this ministry? You must have. They have a shoe box and lots of small gifts like candies and color pencils, colors, all such small items in the shoe box. It's so exciting to receive it, right? കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ ചൈൽഡ് ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് ഒരു മിനിസ്ട്രിയാണ്. അത് കുട്ടികൾക്ക്, അവര് ലോകത്തിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അവര് എന്താ ഈ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഷൂ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? അതില് ആ ഷൂ ബോക്സിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ, ചോക്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചീപ്പ്, ക്രയോൺസ്, പെൻസിൽസ്, ഇറേസർ, അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞു ഗിഫ്റ്റ് ആ ഷൂ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഈ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ലോകത്തെ എല്ലാ പിള്ളേർക്കും അവര് കൊടുക്കാറുണ്ട്. Yes, now I am here to tell you a story about a child who prayed, who received such a gift box. Okay, കുട്ടികളെ, ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റോറി പറയാൻ പോവാണ്. ഒരു കുട്ടി ഈ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷൂ ബോക്സ് കിട്ടിയ ഒരു സ്റ്റോറി പറയാൻ പോവാണ്. Are you ready? Yes, there was a little girl in a country called Kazakhstan. This little girl lived in an orphanage. Okay, and she also received a shoe box from this ministry called as Operation Child Christmas. And when she received the box, she was so excited to receive the box. But you know what? She had a small prayer also with it. She expected something more from it. കുട്ടികളെ, ഞാൻ ഒരു കഥ പറയാൻ പോവാണ്. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ഒരു കഥ. ചെറിയ കുട്ടി ഒരു കസഖസ്ഥാൻ പറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ കുട്ടിക്ക് മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോ ഒരു അനാഥാലയയിലാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഈ കുട്ടിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ലഭിച്ചു. ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ലഭിച്ചപ്പോ കുട്ടി ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അല്ലെ? കുറെ സാധനങ്ങൾ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഹാപ്പിയായി. പക്ഷെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താണെന്ന് അറിയോ? കുട്ടിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. പക്ഷെ കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം എനിക്കൊരു കുടുംബം വേണം, എനിക്കൊരു അച്ഛനും അമ്മയെ എനിക്ക് വേണം എന്നായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം. This child was very excited to receive the gift box. When she opened the box, she saw a lot of items, a lot of candies and pencils and crayons. And she was so excited. But you know what? She had a great desire. She had a desire to have a family. She wanted to have parents, and she wanted to live with a family. So when she spoke about this desire to one of the caregivers in the orphanage, the caregiver asked her to pray for it, and she had been praying for it for long. And when she opened this gift box, she also found a small card with a photo of a man and a woman. So she decided to write on the card to thank the couple who had given her the gift box.
Okay, and she also expressed her desire to have a family, and she said that she was praying for a family also. So she wrote that card. കുട്ടികളെ ഈ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ഈ കൊച്ചിന് ലഭിച്ചപ്പോ ഈ കുട്ടി ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് എന്തായിരുന്നു ആഗ്രഹം? എനിക്കൊരു കുടുംബം കൂടി ലഭിക്കണം, എനിക്കൊരു അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു കുടുംബം വേണമായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഈ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് ഒക്കെ എല്ലാം എടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു കാർഡ് ഈ കുട്ടി കണ്ടു. ഈ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് അയച്ച ആ ദമ്പതികളുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു. ആ ദമ്പതികളുടെ ഫോട്ടോ അതിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കൊച്ചു ഓർത്തു, ഞാൻ അവരെ ഒരു താങ്ക് യു, നന്ദി ഒരു അവർക്ക് അയക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഈ കൊച്ചിന്റെ ആഗ്രഹം അതിൽ എഴുതി. ഒരു കുടുംബം വേണം, ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെന്ന് അതിൽ എഴുതി. You know what happened? When this couple received this card, they were so touched. They were so happy to receive this card from this little girl that they decided to visit this couple was living in America, and they decided to visit this girl in Kazakhstan. And when they visited her, they were so impressed by this little girl, and that, you know what, this couple also didn't have children, and you know what, they decided to adopt this little girl. Wow, so exciting, right? This little girl's prayer was answered. കുട്ടികളെ എന്തായെന്ന് അറിയാം? അപ്പൊ ഈ കാർഡ് എഴുതിയപ്പോ ആ ദമ്പതികൾക്ക് ഈ കാർഡ് ലഭിച്ചപ്പോ അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷായി. ഈ കുട്ടി, പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അറിയോ, ഈ ദമ്പതികൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇവര് ഈ കുട്ടിയുടെ കത്ത് വായിച്ചപ്പോ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ആയിട്ട് ടച്ച്ഡായി. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അമേരിക്കയിലുള്ള ഈ ദമ്പതികള് കസഖസ്ഥാൻ വരെ ഈ കുട്ടീനെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നു. കുട്ടീനെ കണ്ടപ്പോ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അപ്പൊ ഇവര് കുട്ടീനെ തന്റെ മകളായി സ്വീകരിച്ചു, അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടീനെ അമേരിക്കയിലേക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൈവം ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു, അല്ലേ? അപ്പോ ഈ ദമ്പതികൾക്കും മകൾ ലഭിച്ചു, ഈ കുട്ടിക്കും അച്ഛനമ്മയും ലഭിച്ചു, അല്ലേ? സോ children, God knew the need of this little girl. God knew that this little girl was praying and desired to have parents and a family. So God made, and in this couple also, God knew that they wanted a little girl, and God made the right box to reach the right child, isn't it? Yes, and God answered this little girl's prayer. കുട്ടികളെ, നമ്മൾ ഇതിലെ സ്റ്റോറിയിൽ എന്താ കണ്ടേ? ഈ കുട്ടിയുടെ ആവശ്യം അറിഞ്ഞു, ഈ കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം ദൈവം കണ്ടു, അല്ലേ? അപ്പോ അതുപോലെ ആ ദമ്പതികളുടെ ആഗ്രഹം, ആ ദമ്പതികളുടെ ആവശ്യം, അവർക്ക് ഒരു കുട്ടീനെ ഒരു കുട്ടീനെ അവർക്ക് വേണമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയായിരുന്നു. അതുപോലെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു കുടുംബം വേണമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? ആ ബോക്സ്, ഈ ദമ്പതികള് കൊടുത്ത ബോക്സ് ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ തന്നെ എത്തിച്ചു, അല്ലേ? അപ്പോ രണ്ടുപേരും, ദമ്പതികളും ഈ കുട്ടി ഹാപ്പിയായി, അല്ലേ? യെസ്, നല്ലൊരു കഥയായിരുന്നു, അല്ലേ? പക്ഷെ you know what, children? Yeah, just like how God saw the need of this child and answered this child's prayer, the same way God cares about each one of you, and God knows your every need. He cares about you, okay? So don't lose hope. Keep praying and trust God. He's always there for you. He loves you so much. കുട്ടികളെ, നമ്മൾ ഈ കഥയിൽ നിന്ന് എന്താ പഠിച്ചത്? ഈ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ആവശ്യം ദൈവം കണ്ടതുപോലെ, ആഗ്രഹം ദൈവം കേട്ടതുപോലെ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ആഗ്രഹം ദൈവം കാണുന്നു. ദൈവത്തിന് അറിയാം, ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ കരുതുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഏത് വിഷയത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഒട്ടും നിരാശപ്പെടരുത്. ഓക്കെ, ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ചിൽഡ്രൻ. ഹാവ് എ നൈസ് ടൈം.
Be imitators of me as I am of Christ. 1 Corinthians 11:1. Follow me and I will make you fishers of men. Matthew 4:19. The God is my helper, I will not be afraid. Hebrews 13:6. Let the little children come to me and do not stop them, for the kingdom of God belongs to righteous. This Mark 10:14. The God is faithful. 1 Corinthians 1:9. What is impossible with man is possible with God. Luke 18:27. നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടി രമിച്ചു നോക്കേണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു. യെശയ്യാവ് 41:10. നീ വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും. യോഹന്നാൻ 11:40. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. John 10:11. Psalms 139:14. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. John 4:24. God is spirit, and his worshippers must worship in spirit and truth. Psalms 139:1-4. O Lord, you search me and you know me. You know when I sit and when I rise up. You preserve my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all of my ways. Before a word is on my mouth, you know it completely, O Lord. സങ്കീർത്തനം 119:9. ബാലൻ തന്നെ നടപ്പിനെ നിർമ്മലമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ? നിന്റെ വചനപ്രകാരം അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ. സങ്കീർത്തനം Psalms 119:105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Isaiah 48. The grass withers and the flower fades, but the word of our God is forever. God is everywhere. ദൈവം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ ആഗ്നസിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ ആഗ്നസിന് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് ഈ മുറിയിൽ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആഗ്നസിന് അറിയില്ലാതെ എവിടെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അഗി. താങ്ക് യു അമ്മ. അമ്മ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായാലോ? എവിടെയാ? ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനത് ഈ മുറിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയേ. ശരി, ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. അമ്മ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. നോക്ക്, നന്നായിട്ട് നോക്ക്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാൻ ക്ലൂ തരാം. ഗിഫ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ചൂടുണ്ട് ചൂടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയും. അകന്ന് പോകുമ്പോ ഞാൻ പറയും തണുപ്പ് വരണമെന്ന് പറയും. കേട്ടോ? ഓക്കെ, ശരി. ചൂടുണ്ട് 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 ചൂടുണ്ട്, നല്ല ചൂടുണ്ട്, നല്ല ചൂടുണ്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. കൂട്ടുകാരെ, ആഗ്നസിന് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടി ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒളിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുമോ? ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? കാരണം ദൈവം സർവ്വവ്യാപിയും സർവജ്ഞാനിയുമാണ്. ദൈവം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ദൈവം എല്ലാം അറിയുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ വിചാരങ്ങളെ പോലും അറിയുന്നു എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മളോട് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും, എവിടെ പോയാലും, എന്തൊക്കെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാലും ഒക്കെ ദൈവം അറിയുന്നു. ഒന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ, ബൈ. Hello kids, are you ready for a quiz? Yes, I'm here with a few questions and you are supposed to take a paper and write the answer in the paper and send the answers to us, WhatsApp the answers to us in the number given. Okay? കുട്ടികളെ, നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിന് റെഡിയാണോ? ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പറും ഒരു പെൻ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഉത്തരം എഴുതണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്യണം. ഈ കൊടുത്ത നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കണം.
എല്ലാ ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൈസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ കിഡ്സ്, യു ഹാവ് എ പ്രൈസ് ഇഫ് ഓൾ ദി ആൻസേഴ്സ് ആർ റൈറ്റ്. സോ don't wait, don't hesitate, send your answers to the number. Okay, yes, can we begin? Yes, part A, question number 1. Okay, നിങ്ങൾ question number, write the question number and write the answer in the paper. Okay, നിങ്ങൾ question number correct ആയിട്ട് എഴുതണം, അതിൻ്റെ ആൻസർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി, question എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. Don't write the question, write only the answer. So are you ready? Part A, question number 1. God created everything by his word except ദൈവം ഒരെണ്ണം ഒഴിച്ച് എല്ലാം തൻ്റെ വാക്കിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അതേതാണ്? സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഗോഡ് റെസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ ഡാഷ് ഡേ. വിച്ച് ഡേ? റൈറ്റ് ദി ആൻസർ. ദൈവം ഏത് ദിവസത്തിലാണ് വിശ്രമിച്ചത്? തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the story of the prodigal son depicts God is our. Write the answer. മുടിയനായ പുത്രൻ്റെ കഥ നമ്മളെ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? ദൈവം ആരാണ്? യെസ്. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 1 John 3:1 says that we are the dash of God. 1 യോഹന്നാൻ 3:1 പറയണു നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആരാണ്? Fifth question, God can be present everywhere at the same time because God is dash. ദൈവം എല്ലായിടത്തും ഒരേ സമയത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാ? ദൈവം ആരായതുകൊണ്ടാ? Seventh question, God knows, acts and feels. So God is a dash. ദൈവം എല്ലാം അറിയുന്നു, ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്, ദൈവത്തിന് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദൈവം ആരാകുന്നു? Eighth question, omnipotent means God is dash. Omnipotent എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദൈവം ആരാകുന്നു? Okay. Ninth question, David worked towards being a good shepherd, but God's plan was to make David a dash. Write the answer. ദാവീദ് ഒരു നല്ല ആട്ടിടയനാകാനായിരുന്നു ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ദാവീദിനെ എന്താക്കാനായിരുന്നു? 10th question, man looks on the outward appearance but God looks at the. ദൈവം മനുഷ്യൻ പുറമെയാണ് നോക്കുന്നത്, പക്ഷേ ദൈവമോ? 11th question, Jonah the prophet learned from his experience that God is dash. യോന പ്രവാചകൻ തൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് പഠിച്ചത്? ദൈവം ആരാകുന്നെന്ന് പഠിച്ചത്. And the final question of part A, the 12th question is, we cannot hide from God because God is. നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒളിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ദൈവം ആരായതുകൊണ്ടാ? Write the answer. Okay, അത് ആൻസർ ചെയ്തേ. So that's the end of part A. Part A has 12 questions. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട് എയുടെ അവസാനത്തിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ പാർട്ട് എയിൽ 12 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്. എല്ലാത്തിനും ആ ഉത്തരം എഴുതിയില്ലേ? Did you write all the answers correctly? Okay. Now we go to part B. Now this is question answer. Okay. Write the question number, part B, write the question number and write the answer. ഇനി നമ്മൾ പാർട്ട് ബിയിലേക്ക് പോകുന്ന പാർട്ട് ബി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഉത്തരം എഴുതുക. റെഡി? യെസ്. The first question. When did God create man? On which day? On which day did God create man? ദൈവം മനുഷ്യനെ ഏത് ദിവസത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? ഉത്തരം എഴുത്. Second question. In whose image did God create man? ദൈവം മനുഷ്യനെ ആരുടെ സ്വരൂപത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? Third question. Why can't we see God? നമുക്ക് ദൈവത്തെ എന്തുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല? Fourth question. Who learned that she could worship God anywhere? ആരാണ് പഠിച്ചത്
നമുക്ക് ദൈവത്തെ എല്ലായിടത്തും ആരാധിക്കാമെന്ന് ആരാണ് പഠിച്ചത്? Fifth question. Who is the strongest man in the Bible? ഏറ്റവും ശക്തിമാനായ മനുഷ്യൻ ബൈബിളിൽ ആരാണ്? പേര് എഴുതണം. ഓക്കെ. Sixth question. God is omniscient. What does that mean? What does the word omniscient mean? Omniscient എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദൈവം ആരാകുന്നു? എഴുതണം. ഓക്കെ. Seventh question. Who said, I have seen the God who sees me? ആരാണ് പറഞ്ഞത്? എന്നെ കാണുന്ന ദൈവത്തെ ഞാൻ കണ്ടു. ആരാണത് പറഞ്ഞത്? Okay, and the last question. How many sons did Jesse have and who was the youngest? ഈസായിക്ക് എത്ര പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു? ആരായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇളയത്? ഏറ്റവും ഇളയ പുത്രന്റെ പേര് എഴുതുക. Okay? Yes, so we've come to the end of part B. So part B has 8 questions. I hope you have written all the answers. Okay? Part B ൽ 8 questions ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഉത്തരം എഴുതിയില്ലേ? Yes. Don't forget to send your answers to the number. WhatsApp the answers to the number. Okay? There's a prize waiting for you. കുട്ടികളെ ആൻസേഴ്സ് അയക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. പ്രൈസ് ഉണ്ട്. So see you. Bye. ഫസ്റ്റ് ദൈവം രാത്രിയും പകലും സൃഷ്ടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവം വെള്ളവും ആകാശവും സൃഷ്ടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവം വെള്ളത്തിനെയും കരയെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവം സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവം പക്ഷികളുടെയും മീനുകളുടെയും ഉണ്ടാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവം മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ഉണ്ടാക്കി. 7th ഡേ ദൈവം റെസ്റ്റ് ചെയ്തു. താങ്ക് യു. ഹലോ, ആക്ടിവിറ്റി ടൈമിലേക്ക് എല്ലാ മിടുക്കന്മാർക്കും മിടുക്കികൾക്കും സ്വാഗതം. ഗോഡ് ഈസ് എവ്രിവെയർ. എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ബസ്സുകൾ? എന്ത് രസമായിരുന്നു! നീല, പച്ച, മഞ്ഞ, ചുവപ്പ്, പലതരം അല്ലേ? എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ. നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായില്ലേ? നിങ്ങൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? എവിടെ ആയാലും ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഗോഡ് ഈസ് എവ്രിവെയർ. wherever I go, God is there. ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. കാരണം എന്താ? ദൈവം omnipresent. ദൈവം സർവ്വവ്യാപിയാണ്. ദൈവത്തിന് മാത്രമേ എവിടെയും എല്ലായിടത്തും ഒരേ സമയമായിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെയും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പോൾ ദൈവത്തിലാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കണേ. omnipresent ആയിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൽ. ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ദൈവം നമ്മളെ കേൾക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചെയ്തത് ബസ്സായിരുന്നില്ലേ? ബസ് ഏതിലെ കൂടെ പോവുക? കരയിലൂടെ അല്ലേ? റോഡിലൂടെ. അപ്പോൾ കരയിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇനി ആകാശത്തൂടെ നമ്മൾ എന്തിലാണ് പോവുക? പ്ലെയിനിൽ. അപ്പോൾ പ്ലെയിനിൽ പോകുമ്പോഴും ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ആകാശത്തിരുന്നാലും ദൈവമുണ്ട്, കരയിലിരുന്നാലും ദൈവമുണ്ട്. ഇനി എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലം? കടലിൽ അല്ലേ? കടലിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ നമ്മൾ എന്തിലാണ് പോവുക? ബോട്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ കരയിലൂടെ ബസ്സിൽ പോയാലും, ആകാശത്തു കൂടെ പ്ലെയിനിൽ പോയാലും, വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ബോട്ടിൽ പോയാലും ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. കാരണം ഗോഡ് ഈസ് എവ്രിവെയർ. നമ്മളപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച
ബസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് പ്ലെയിനും ബോട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കണ്ടേ? നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു ബോട്ടാണ്. അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ, ഡബിൾ കളറാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ A4 സൈസ് പേപ്പറിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ആക്കി വെട്ടിയെടുത്താലും മതി. സിസേഴ്സ്, പിന്നെ ഒരു സ്കെയിൽ. നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിനാദ്യം നമ്മൾ രണ്ടാക്കി മടക്കണം. ഈ മടക്ക് നന്നായി അമർത്തി കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഈ വശത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടി മടക്കി ഇനി നമ്മൾ കോർണർ ടു കോർണർ മടക്കാൻ പോവാണ്. ഈ കോർണറും ഈ കോർണറുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പാക്കി മടക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഈ മടക്കുകൾ നന്നായി അമർത്തി കൊടുത്താലാ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി നമ്മളിതിനെ ഇങ്ങനെ ഇതിലത്തെ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്ത് മടക്കിയിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി ഈ മടക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുവിലത്തെ ഈ പോയിന്റ് ഒന്ന് പൊന്തിച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളിതിനെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ മടക്കാൻ പോകണം. ഈ വശങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം, ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം. ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കണം. ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ ബോഡി പാർട്ട്. ഇത് രണ്ട് സെയിലാണ്. അതിലത്തെ ഒരു സെയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നീളം കുറയ്ക്കണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കും. മടക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് അമർത്തിയിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ നീളം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരുകി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ഈ അടിഭാഗം നമുക്കൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം, ഫ്ലാറ്റാക്കണം. അതിനെ ഈ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് മടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ റെഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ ബോട്ടിലിരുന്നാലും വെള്ളത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ഗോഡ് ഈസ് വിത്ത് അസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം ഗോഡ് ഈസ് എവ്രിവെയർ എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് ഈസ് വിത്ത് മീ വെറെവർ ഐ ഗോ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ബോട്ട് റെഡി. ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്ലെയിനാണ്. അതിനാവശ്യം നമുക്കൊരു A4 സൈസ് ഷീറ്റ് പേപ്പർ, ഡബിൾ സൈഡ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. പിന്നെ സ്കെയില്, പിന്നെ സിസേഴ്സ്. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പേപ്പറിനെ രണ്ടായി മടക്കാൻ പോവാം നീളത്തിൽ. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മടക്കും. ഇനി നമ്മളതിനെ ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ച് ഇത്രയും വെച്ച് ഇങ്ങനെ മടക്കണം. ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും നേരത്തെ മടക്കിയ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു മടക്ക്, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു മടക്ക് മടക്കണം. ഇനി നമുക്ക്
ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് മേലേക്ക് മടക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മടക്ക് വരുത്തണമെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി അതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കുക. അതുപോലെ ഈ സൈഡും ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുക. ഇനി നമ്മളിതിനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറക്കണ പ്ലെയിൻ റെഡിയാവും. ഈ പ്ലെയിനിലും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗോഡ് ഈസ് എവ്രിവെയർ എന്ന് എഴുതാം. നമ്മൾ ആകാശത്ത് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും വെള്ളത്തിലായാലും കരയിലായാലും എവിടെയായിരുന്നാലും ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ പ്ലെയിനും ബോട്ടുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു പേപ്പറിൽ ഇതൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ പ്ലെയിൻ, ഇവിടെ ബോട്ട്, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ബസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തൊരു പിക്ചർ ഉണ്ടാക്കി ഒട്ടിക്കാം. വേണമെങ്കിൽ ക്ലൗഡ്സ് ഇതുപോലെ ഒട്ടിക്കാം. എന്നിട്ട് ഗോഡ് ഈസ് എവ്രിവെയർ എന്ന് എഴുതാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബോട്ടിലും പ്ലെയിനിലും വേറെ ഐ ഗോ ഗോഡ് ഈസ് ദെയർ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗോഡ് ഈസ് എവ്രിവെയർ എന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ പ്ലെയിനും ബോട്ടൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ച് ചേർത്ത് നിങ്ങളുടെ ഈ ലെസൺ ഗോഡ് ഈസ് എവ്രിവെയർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മറക്കാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ആക്ടിവിറ്റികൾ രണ്ടും എല്ലാവരും ചെയ്ത് വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചു തരണം. പിന്നെ ഈ കാര്യം ആരും ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. എന്താ? ഗോഡ് ഈസ് എവ്രിവെയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച കാണും വരെ ബൈ.